सत श्री अकाल। प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सब दा स्वागत। मैं रमन तूर। इस वेले जिथे कांग्रेस की हालत मन्निया जा रहा है कि पंजाब दे विच पतली पै रही है, पर उहदे विच हुण मौके दे उत्ते जदों खाना जंगी दीयां खबरां चल रही ने, उत्थे इस वेले कैबिनेट दे विच फेर बदल दीयां खबरां भी आ रही ने। कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल चोणां जदों सिर ते ने और हर तरीके नाल लोग खास तौर पर किसानी मोर्चे के चलदियां कारगुजारी के तहत परख रहे ने सरकारां नूं, चाहे उन्हां दीयां पहलां सरकारां रहीआं, चाहे हुण जिहड़ी सरकार सत्ता दे विच है उन्हां दी कारगुजारी नूं लैके सवाल कर रहे ने लोग। सवाल कह सकते हैं कि करने सिख गए ने किसानी मोर्चे का करके। सो इन्हां सारियां चीज़ां दे विच हुण ये सवाल खड़ा हुंदा है कि जे कैबिनेट दे विच फेर बदल किया जा रहा, जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार दे विच हुणे खबरां आईयां सी कि ताज़ा जिहड़ा कैबिनेट दे विच फेर बदल किया गया और बहुत सारे मंत्री जिहड़े आ उन्हां दियां कह सकते हैं कि कुर्सियां तो लांभे कर दिता गया और बहुत सारे नवे चेहरे सामने ले आंदे गए। उस तर्ज के उत्ते इस वेले जदों पंजाब दे विच कांग्रेस बहुत सारियां जगहों के उत्ते बहुत सारे मुद्दों के उत्ते लोकां दी जिहड़ी जवाब तलबी उहदे विचों फेल साबित हो रही है, तो उत्थे हुण कैबिनेट दे विच फेर बदल दीयां जिहड़ियां खबरां आ रही ने वो भी एक वड्डा सवाल खड़ा करदा है कि इन्हां चीज़ां दे चलदियां कि कांग्रेस की हालत जिहड़ी है 2022 दीयां चोणां दे विच सुधर जाऊगी, या कि जिन्हां मुद्दों के उत्ते लोग सरकार नूं घेर रहे ने पंजाब दी नूं इस वेले कि उन्हां मुद्दों तो पासे होके महज कैबिनेट दे विच फेर बदल दे नाल कोई वड्डा बदलाव करन दे विच कामयाब हो पाऊगी कांग्रेस की सरकार या नहीं। ये सारा कुछ इस वेले कह सकते हैं कि भविख के गर्भ दे विच है। पर इस वेले जिहड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कांग्रेस की खाना जंगी दीयां खबरां जिहड़ियां लगातार पिछले 2-3 महीनों तो सामने आ रही सी। नवजोत सिंह सिद्धू का एक धड़ा बन गया सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक धड़ा बन गया सी और बहुत सारे मंत्री जिहड़े वो 2 धड़ियां दे विच वंडे गए सी और बरगाड़ी गोलीकांड नूं लैके खास तौर पर बेअदबी मामले के नाल लगातार कांग्रेस की जिहड़ी पंजाब कांग्रेस हैगी आ उहदे विच अपने जिहड़े मंत्री अपनी सरकार नूं घेर रहे सी। सो कह सकते हैं कि विरोधी धिर का काम जिहड़ा इस वेले कांग्रेस के अपने विधायक या मंत्री वो कर रहे सी। पर इस वेले जिहड़ी खबर आई है कि लंघे मंगलवार सोनिया गांधी के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुंदी आ और बहुत सारिया चीज़ों के उत्ते चर्चा हुंदी है, तो चर्चा होने के नाल एक गल होर जिहड़ी आ निकल के सामने आउंदी है कि वापस तो जिहड़ा अपना भरोसा हैगा वो सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते प्रगटाया, उन्हां दे उत्ते अपना भरोसा जिहड़ा दर्शाया कि उन्होंने ही मुख रख के जिहड़ियां पंजाब दे विच आउण वालियां राजनीतिक रणनीतियां जिहड़ियां वो घड़ियां जाणगियां। सो खाना जंगी का हल क्लीयर होवे या ना होवे, ये खबर जी क्लीयर हो गई है कि फेर बदल का एक जो पैंतड़ा वो कांग्रेस हाईकमान अपनाऊगी, तो उहदे नाल कुछ उम्मीद की जा रही है कि शायद 2022 के जी हालत पतली पै चुकी है कांग्रेस की, वो कुछ सुधार जोड़े किए जा सकन। प्रधानगी को लैके जिथे चर्चा हुई है कि प्रधान कौन बनूगा, उत्थे 18 एजेंडे जिन्हों के उत्ते कांग्रेस पंजाब दे विच काम कर रही है उन्हों की चर्चा हुई, तो उहदे नाल खबरां आ रही ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के नाल मुलाकात के दौरान ये चीज़ का जिक्र किया कि कैबिनेट के विच फेर बदल की जरूरत हैगी, रीशफल जिहड़ा होना चाहिए है, तो ये उत्ते सोनिया गांधी ने भी सहमति की मोहर लाई है कि ठीक है, जो तुसीं ये चाहुंदे आ तो यह तजर्बा भी करके देख लेना चाहिए। भविख दीयां रणनीतियां तो तय कीतियां गईयां, उहदे नाल कैबिनेट के फेर बदल की जिहड़ी चर्चा वो इस वेले सब तो ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। तो इत्थे एक चीज़ जिहड़ी है पंजाबी की कहावत आम बोली जाती है कि बूहे खड़ी जन ते विन्नो कुड़ी दे कन्न, वो वाली कहावत भी कितना किते कांग्रेस के उत्ते ढुकदी हुई नज़र आ रही है कि इस वेले जो चोणां दे विच बहुत थोड़ा वक्फा बचा है, तो इस वेले जो मुद्दों के मामले के उत्ते लोग जिहड़े आ पंजाब की सरकार नूं कांग्रेस नूं खास तौर पर घेर रहे ने, उत्थे उन्हां चीज़ों के उत्ते चर्चा करन दी बजाए इन्हां चीज़ों के उत्ते सरकार जिहड़ी काम कर रही है और हाईकमान भी इस चीज़ से सहमति दे रही है कि ये तजर्बे जिहड़े आ तुसीं करके देख लवो। सो इन्हां उस तो बाद प्रशांत जिहड़े किशोर हैगे आ उन्हां दे नाल भी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली दे विच मीटिंग हुंदी है, जिहड़े कि प्रमुख रणनीतिकार हैगे आ, सलाहकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे। सो इन्हां दोनों मीटिंगां दे विच मंगलवार और बुधवार नूं रणनीतियां तय हुंदियां, ते उस तो बाद हुण मन्निया जा रहा है कि जिहड़ियां दोनों मीटिंगां हुईयां, चाहे वो सोनिया गांधी नाल मीटिंग हुई है, चाहे प्रशांत किशोर नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, सो ये दोनों मीटिंगां महत्वपूर्ण आ। हालांकि रस्मी तौर पर कुछ ऐलान जिहड़े उभर के सामने नहीं आ रहे, पर सूत्रां दी मन्नीए तां ये चीज़ां जिहड़ियां कुछ ही दिनों के देखने को मिल जाएगियां कि वड्डे फेरबदल होणगे और खास तौर पर अंदरूनी कलेश के बावजूद जिहड़ी चीज़ एक सामने आई है कि जिहदा सीधा सीधा लग रहा सी कि विरोधियों भी और जिहड़े
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਈ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਆਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, खुद किसान आगू इलैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲੇ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੂਗੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੂਹੇ ਖੜੀ ਜਨ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਜਾਂ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।